अर्जुन द्वारकारु हस्तिना फेरिले एवं युधिष्ठिर निजर भाई मानकु यदुवंशर ध्वंस और कृष्ण बलरामकर देहत्यागर संवाद देले। अवशिष्ट द्वारिकावासी घेनी अर्जुन द्वारिका छाड़िबा परे समुद्रर जलराशि द्वारिका को ग्रास करिगला। फेरिबा बाटरे व्यासदेवଙ୍କ सहित तांकर जेउ साक्षात आलोचना होइतिला अर्जुन ताहा मध्ये युधिष्ठिरଙ୍କୁ जणाइले। व्यासदेव द्वारिका समुद्र गर्भरे लीन हेबार संवाद शुणी अर्जुन को कहिथिले, हे पार्थ, यदुवंश को ध्वंस मुखर रक्षा करने और द्वारिका को समुद्र गर्भर रक्षा करिवार सामर्थ्य कृष्णकर थिला, मात्र से ताहा उपेक्षा कले कारण से जानिथिले जे कालर गति अलंघनीय। वर्तमान ही धरापृष्ठरे तुम मानकर कार्य शेष हो जाइछि। तुमे माने मध्य अविलंबे महाप्रस्थान पई प्रस्तुत हुओ। श्रीकृष्णଙ୍କ देहांतर शोकपूर्ण संवाद और व्यासदेवଙ୍କର परामर्श शुणिबा परे युधिष्ठिर आउ क्षणे मात्र राजपण करने इच्छा कले नाही। से परीक्षितଙ୍କୁ राजगादी बसाई धृतराष्ट्रଙ୍କ अंतरपुओ जुजुसु और गुरु कोपाचार्यଙ୍କୁ तांकर भार अर्पण कले। सुभद्राଙ୍କୁ कहले, भद्रे तुमको परीक्षित लागिले। से वर्तमान हस्तिनापुरर राजा। इंद्रप्रस्थरे कृष्णଙ୍କର नाती वज्रଙ୍କୁ मु राजपदरे अभिषिक्त करिछि, से मध्य तुमको लागिले। पांडव कुलर कुलबधु भावरे तुमे सेमानଙ୍କୁ सत् परामर्श देई ठीक बाटरे चलाइब। युधिष्ठिर तांकर चारि भाई और द्रौपदीଙ୍କ सहित बकल परिधान करी आरण्यक व्रत ग्रहण कले। तांक सहित आउ काहारिको जिबाकु देले नाही। अर्जुन को पत्नी नागकन्या उलुपी गंगारे प्रवेश कले। तांकर अन्य पत्नी चित्रंगदा मणिपुर फेरीगले। पांडव पांच भाई और द्रौपदी सहित केवल गोटे कुकुर सहयात्री भाव चलुथिला। सन्यास धर्मावलंबी पांडव माने बहु नगर जनपद नदी और अरण्य अतिक्रम करी पूर्वा बारिध कूल पहुंचिले। सेठारे पुरुष मूर्तिधारी अग्निदेव सेमानकु अभिवादन कले। पांडव माने सेमानकर समस्त पार्थिव द्रव्य परित्याग करी सारिथिले, मात्र गांडीव धनु प्रति अर्जुनकर जो असीम ममता ताहा से छाड़ी पारि नथिले। अरिंदम अर्जुन, तुमर कार्य संसार रे शेष हो जाइछि। अग्नि कहले, कृष्ण ओ तुमर साहाय्य खांडवन को दहन करबा परे तुम उपरे संतुष्ट होई मु तुमको एही गांडीव धनु देइथिली। ताहा वरुणकर, तांकठारु मु ताहा मागी आनिथिली। वर्तमान देख से अपेक्षा करी रहिछंती, तांको एही धनुटी को फेराई दियो। कृष्णकर सुदर्शन चक्र मध्ये नाही, ताहा स्वर्ग को फेरी जाइछि। पुणी जेतेबेले सेही अवतारी पुरुष संसार रे देह धारण करिवे तांको पाखकु से अस्त्र फेरी जीवो। तुमर अस्त्रर मध्ये सेही परिणति। अर्जुन अग्नि को नमस्कार करी तांकर गांडीव धनु और अक्षय तृणीर पूर्व समुद्रर जलराशि मध्ये को निक्षेप कले। एहा परे पांडव माने संपूर्ण निस्पृह और ममता शून्य भावरे पूर्वरु पश्चिम समुद्र और सेठारु शिखर श्रेष्ठ हिमालय बा मेरु पर्वत आरोहण कले। सेतेबेले द्रुत बेगरे पांडव माने एही पर्वत आरोहण करुथिले। क्लांत और विवशा द्रौपदींगर गोड़ खसीगला और से पर्वत रे तळे आसी पड़िले। मात्र युधिष्ठिर पछकु चाहिले नाही। से मन को संयत करी आगकु चलिले। परे परे नकुल, सहदेव, वीर अर्जुन और बलशाली भीम मध्य जनक परे जणे टळी पड़िले। मात्र युधिष्ठिर काहारि प्रति दृष्टिपात कले नाही। से एकाग्र चित्तरे आगकु चलिबाकु लागिले। केवल कुकुरटी तांकर पछे पछे चलिथिला। युधिष्ठिर उच्च शिखर देशरे पहुंचिछंती। रथारोहण करी देवराज इंद्र तांको पाखरे उपस्थित हेले ओ तांको रथरे बसी जीवा पई अनुरोध कले। देवराज, मु किपरि रथरे बसी जीवी? युधिष्ठिर कहले, परम प्रिय द्रौपदी मोर भाई माने सहयात्री थिले, मात्र से माने जनक परे जणे टळी पड़िले। एकाकी रथरे बसी जीवा पई मोर मन नाही। युधिष्ठिर, द्रौपदी और तुमर भाई माने मनुष्य शरीर मुक्त होई आगरो स्वर्ग को चली जाइछंती। इंद्र उत्तर देले, तुमे केवल एही मर शरीरर भार जोगु पछरे पड़ी जाइछ। शीघ्र आसी सेमानक सहित मिलित हुओ। युधिष्ठिर रथ आरोहण कले एवं संगे संगे कुकुरटी मध्य रथ ऊपर को डेई पड़िला। मात्र रथरे कुकुरटा को बसाई नेबा पई इंद्र मना करी देले ओ रथरु ताकू ठेली देले। देवराज, ताहेले मु रथरे जीवी नाही। युधिष्ठिर अड़ी बसिले। एही प्रभुभक्त कुकुरटी मूलरू मो सहित आसुची। मु कौन एते स्वार्थपर याकू छाड़ी दे चली जीवी? युधिष्ठिर एहा कही रथरु ओह्लाई पड़िले। संगे संगे सेही कुकुर अंतरहित होई तार स्थान रे एक ज्योतिष्कान पुरुष देखादेले। से
ସେ ଥିଲେ ଧର୍ମ। ମୃଦୁ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲେ, ବତ୍ସ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ଏହା ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା। ଆଶ୍ରିତ ଅନୁରକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରାଣୀକୁ କେବେ ହେଲେ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିବା, ଏହା କେବଳ ତୁମ ପରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ। ପ୍ରଥମ ଥର ତୁମକୁ ମୁଁ ଦୈତ୍ୟ ବନରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଭାଇମାନେ ବିଶାଳ ପୁଷ୍କରଣୀର ଜଳପାନ କରି କୂଳରେ ମରି ଶୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବି ବୋଲି କହିବାର ତୁମେ ତୁମର ସହୋଦର ଭାଇ ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତ ନ କରି ମାଦ୍ରୀପୁତ୍ର ସହଦେବଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲ। ଯେପରିକି କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପୁଅ ଭାବରେ ତୁମ ସହିତ ମାଦ୍ରୀଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅ ବଞ୍ଚି ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏକ କୁକୁରର ପାଇଁ ଅର୍ଥର ନ୍ୟାୟନୀତି ପାଇଁ ତୁମେ ଦେବଯାନ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ। ଏଥିପାଇଁ ସଶରୀରରେ ଅକ୍ଷୟ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଓ ଦିବ୍ୟଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାକି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯାନରେ ସଶରୀରରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ମଣ୍ଡିତ କୁରୁପତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ହେ ଦେବଗଣ, ଏହି ଅଦୂରଦର୍ଶୀ ଈର୍ଷା ଓ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ନୀଚ ପୁରୁଷ ସହିତ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ଯାହାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଘୋର ବନବାସର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ସୁହୃଦ ଓ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବାକୁ ହେଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରପରାଧ ଧର୍ମଚାରିଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କୁରୁସଭାରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଞ୍ଛିତ କରିଥିଲା, ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଚାହିଁବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ? କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇମାନେ? ଏହି ସମୟରେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ଏଠାରେ ଏପରି କଥା କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ବୀର ପରି ଲଢ଼ି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେବଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୱେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। କ୍ଷାତ୍ରଧର୍ମ ପାଳନ କରି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଲାଭ କରିଛି। ପଶା ଖେଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ହୋଇଛି, ଆପଣ ତାହା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଅପମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ତାହା ବି ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହା ସ୍ୱର୍ଗ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକର ଶତ୍ରୁତା ଏଠାରେ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ନାରଦ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିଲି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ଯଦି ଏହି ପାପୀ ଅଧର୍ମୀ ସ୍ୱଜନ ଓ ସଂସାରର ଦ୍ରୋହୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏପରି ସନାତନ ବୀରଲୋକ ଲାଭ କରିପାରିଲା, ତାହେଲେ ବ୍ରତାଚାରୀ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ଶୂରବୀର ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏହାଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥିବ। ଆପଣ କହନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? କେଉଁଠି କୁନ୍ତୀନନ୍ଦନ କର୍ଣ୍ଣ, ବୀର ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ, ସାତ୍ୟକୀ ଓ ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିହତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୂରବୀରଗଣ? ବିରାଟ, ଦ୍ରୁପଦ, ଶିଖଣ୍ଡୀ, ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଚିତ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଦେବତାମାନେ ଦେବଦୂତଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସେଠାକୁ ଘେନିଯାଅ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେବଦୂତଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଠି ଘନ ଅନ୍ଧାରରେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ପୂଜ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ପଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପିଛୁଳ ଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ହାଡ଼ ଓ ବାଳ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ମୁର୍ଦ୍ଦାରମାନେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ କୁର୍ମୀ ଓ ପୋକମାନେ ସାଲୁବାଲୁ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ପୋକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପଥରେ ଅଧିକ ଦୂର ଯିବା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ବାଟ ଯିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଦେବଦୂତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ନିଜର ଭାଇ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଫେରିଯିବା କଥା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଗଲା, ହେ ଧର୍ମପୁତ୍ର, ଆମ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆପଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ର ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ପରମ ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମର ଦୁଃଖ ଓ ବେଦନା ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ଦୁଃଖାର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ କିଏ? ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଉତ୍ତରରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଶୁଣାଗଲା, ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ଭୀମ, ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ନକୁଳ, ମୁଁ ସହଦେବ, ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀ, ମୁଁ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଆମେମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର। ସେମାନଙ୍କର କରୁଣ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ନିନାଦିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଥକ୍କା ହୋଇ ରହିଗଲେ। ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେ ଧିକ୍କାର କରି କହିଲେ, ଏହା କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରରେ ଯାଏ? ମହାପାପୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାର ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ନିଷ୍ପାପ ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଧର୍ମପ୍ରାଣା
ଅନବଦ୍ଧ ବ୍ୟାଗୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଘୋର ନର୍କ ମଧ୍ୟରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନାବିଷ୍ଟ ନା ଜାଗ୍ରତ? ଦୁଃଖ ଓ ଶୋକରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେବତାମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଦେବଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଦେବଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଅ। ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ମୋର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ମୁଁ ରହିବି। ଦେବଦୂତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଗଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସ୍ଥାନର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସେ ସମସ୍ତ ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇ ସୁଗନ୍ଧ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ମୁଁ ତୁମକୁ ତୃତୀୟବାର ପରୀକ୍ଷା କରି ଧର୍ମ କହିଲେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଓ ତୁମର ଭାଇମାନେ ନରକର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହା ଏକ ମାୟା ଥିଲା। ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନର୍କ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ନର୍କ ବା ନର୍କର ମାୟା ଦେଖିବାକୁ ହେଲା। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ନର ବା ଗୁଞ୍ଜର ବା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତ ଏହି କପଟ ବାକ୍ୟ କହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନର୍କ ଦର୍ଶନରୁ ଛାଡ଼ ପାଇବ ନାହିଁ। ହେ ନିଷ୍ପାପ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ କରି ସୁଖୀ ହୁଅ। ଏଠାରେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଓ ମିତ୍ରମାନେ ঈର୍ଷା ଓ ଅସୂୟା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ ଶରୀରଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଦେଖ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପାସନାରତ ତୁମର ଭାଇ ଅର୍ଜୁନକୁ। ଦିବ୍ୟ ତେଜଯୁକ୍ତ ମହାଧନୁର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗୀ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତୁମର ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ପରମ ସାଧ୍ୱୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ଓ ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ବପୁ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଭଗୀରଥୀଙ୍କ ପରି ଚିରନ୍ତନ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରେ ନିଜର ଭ୍ରାତା, ସ୍ୱଜନ ଓ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପରମ ଶାନ୍ତି ଓ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଯଦି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି କ୍ଷମା